Dear students, this is lecture number 22 about the chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. याच्या आधीचं जे लेक्चर झालं त्याच्यामध्ये आपण we were solving some problems about complex cube roots of unity, and some more problems we will do and then turn to some new things. हा जो एक्सरसाइज 1.4 आहे त्याच्यामधल्या दुसऱ्यामधला आपण काही प्रॉब्लेम्स केले होते. नाव वी विल गो फॉर से प्रॉब्लेम नंबर 7 we will do. All problems we will need not do. We will do some selected problems. So problem number 7 I am trying about. Problem number 2 मधला 7वा भाग 1.4. ओके, मग आता इथे काय होणार बघा. प्रॉब्लेम कसा आहे बघा. a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वेअर्ड, then we have a omega squared plus b omega, a into omega squared. Sorry, it is not so. I will erase this. It is third bracket is a omega squared plus b omega, a omega squared plus b omega, and you have to prove this is equal to 0. I will enlarge this. See now here this is not difficult problem. What I can do is this is all addition, so I can write this separately. a च्या टर्म्स आपण एकत्र घेऊया. a इथला a ओमेगा हे एकत्र घ्या, मग इथला a ओमेगा स्क्वेअर्ड हे एकत्र घ्या. हे सर्व ॲडिशन आहे त्यामुळे शक्य आहे आपल्याला. प्लस b च्या टर्म्स घ्या म्हणजे नुसता b, मग हे दुसऱ्या ब्रॅकेटमधला बी ओमेगा स्क्वेअर्ड आणि तिसऱ्या ब्रॅकेटमधला बी ओमेगा हे एकत्र घेतलं आपण. मग आता याच्यातून ए कॉमन घेता येईल. ए कॉमन घेतलात की हे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड असं झालं, आणि इथून बी कॉमन घेता येईल की ते काय झालं बघा. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड प्लस ओमेगा म्हणजेच काय 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड. आणि यू नो द प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड इज ऑलवेज 0. So this gives you a into 0 plus b into 0. So that is 0. So this is how this problem can be managed. This is how this can be done. Right? So nothing difficult. What we have to do is remember the properties. आणि प्रॉपर्टी वापरण्याची संधी आपण निर्माण केली पाहिजे. हे सर्व 11वी-12वीचं मॅथमॅटिक्स आहे ना, त्याच्यामध्ये काय आहे की यू हॅव टू whatever problem is given, without changing the meaning of that problem, you bring a situation where you can use the property. Once you use that property, problem will be solved properly. ठीक है? So I hope you understood whatever is discussed in this problem. It is very simple problem, nothing in that. Okay, now we will go for some other things. See, if here it is said if omega is a complex cube root of unity, find the value of. What are they saying? Omega is complex cube root of unity, find the value of. So we are now trying problem number 3 of exercise 1.4 problem number 3. आणि त्यातले आता काही भाग बघूया आपण. त्यातला आता पहिला काय म्हटलंय बघा. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा. नाव दिस इज नॉट डिफिकल्ट. ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, दॅट मीन्स वेन यू ॲड क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे केलं की ओमेगा स्क्वेअर्ड प्लस 1 अपॉन ओमेगा येणार. बट नाव यू नो दॅट ओमेगा स्क्वेअर्ड प्लस 1 इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड मायनस ओमेगा अँड अपॉन ओमेगा. बिकॉज दिस ओमेगा स्क्वेअर्ड प्लस 1 आय कॅन राईट ॲज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड. आणि मग आपल्याला फक्त 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड पाहिजे म्हणून मायनस ओमेगा केला आपण. पण आपल्याला माहिती आहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड म्हणजे काय असतं. By the property of complex cube roots of unity, 1 plus omega squared हे 0 आहे, त्यामुळे हे 0 मायनस ओमेगा झालं. सो 0 मायनस ओमेगा अपॉन ओमेगा. सो इट इज मायनस ओमेगा अपॉन ओमेगा म्हणजेच किती -1. सो डन.
दिस इज व्हेरी सिम्पल इश्यू. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण दुसरा प्रॉब्लेम बघूया. दूसरा प्रॉब्लेम बघा. ओमेगा स्क्वेअर्ड प्लस ओमेगा क्यूब. सी दे आर आस्किंग टू फाइंड द व्हॅल्यू. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वेअर्ड, ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेस टू 4. प्रॉब्लेम नंबर 2 फ्रॉम दॅट. What is asked? Find the value of omega squared plus omega raised to 3 plus omega raised to 4. Now here smallest value is omega squared. Smallest power is 2. So that you can take common. Bracket मध्ये होईल 1 plus omega square. Sorry, 1 plus omega squared. But then this is 0. So it is omega squared into 0. Here you can say as 1 plus omega squared is 0. So this is 0, not 6. So now finally it is 0. Omega squared into 0. So finally answer is 0. See, very simple. You have to use the properties properly. Once you know properties, you can do such problems very easily. Pude we will do this. 1 plus omega squared bracket raised to 3. थर्ड पार्ट. प्रॉब्लेम नंबर 3 मधला थर्ड पार्ट. काय म्हटलंय बघा त्यांनी. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्डची क्यूब. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड ब्रॅकेट रेस टू 3. नाव दिस इज ऑल्सो सिम्पल. ॲज यू नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड इज 0. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू मायनस ओमेगा. ओके. सो दिस इज वॉट मायनस ओमेगा bracket raised to 3. But then what is that? Minus 1 into omega bracket raised to 3. So it is minus 1 raised to 3 into omega raised to 3. But you also know that as omega raised to 3 is 1, this is just minus 1 because this is minus 1 into 1. So it is minus 1. This is into. इंटू दिस यू शुड राईट. एकतर तुम्ही डॉट वापरा किंवा गुणाकार चिन्ह लिहा. ते सर्व ठिकाणी सेम पाहिजे. का एकाच प्रॉब्लेममध्ये अर्ध्या ठिकाणी डॉट गुणाकार म्हणून वापरतोय आणि दुसरीकडे मी गुणाकार चिन्ह वापरतोय. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. युअर सिम्बॉल्स शुड बी कॉन्स्टंटली सेम इन द प्रॉब्लेम होल पेपर इटसेल्फ, नॉट ओनली इन दॅट प्रॉब्लेम. एकाच पेपरमध्ये 2 वेळा तुम्ही 2 ठिकाणी समजा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी वगैरे या संदर्भातले प्रॉब्लेम सोडवणार असाल तर एके ठिकाणी गुणाकार म्हणून डॉट वापरणार, एके ठिकाणी गुणाकार म्हणून ॲक्च्युअल आपलं गुणाकार चिन्ह वापरणार, असं नाही चालत. लक्षात घ्या. इट शुड बी ऑलवेज सिमिलर सिम्बॉल्स यूज्ड थ्रू आउट द प्रॉब्लेम सॉल्विंग. दॅट इज हे कल्चर आहे. म्हणजे गणिताचं रिटर्न मटेरियल जे तुम्ही प्रोड्यूस करणार ते कसं पाहिजे ह्याच्या संदर्भात काही ठोकताळे आहेत. त्याच्यामध्ये हे सर्व महत्त्वाचं आहे की युअर सिम्बॉल्स विल नॉट डिफर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी एखादा प्रॉब्लेम त्यातला करू आपण. पाचव्यामध्ये बघा 1 प्लस वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ. पाचवा प्रॉब्लेम त्यातला काय आहे बघा. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 into 1 plus omega raised to 8. ओके. मग आता काय होईल बघा. दिस इज 1 plus omega. 1 plus omega squared, you know it is minus omega. Then 1 plus omega raised to 4 you can write as 1 plus omega raised to 3 into omega. आणि हे 1 प्लस ओमेगा रेस टू 5 यू कॅन राईट ॲज 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3 इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड. म्हणजेच काय होणार 1 प्लस ओमेगा इंटू मायनस ओमेगा. हे आता ओमेगा क्यूब म्हणजे 1च आहेत त्यामुळे ते 1 प्लस ओमेगा, कारण हा ओमेगा क्यूब 1 झाला तसंच हा ओमेगा क्यूब 1 आहे म्हणजे इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड. मग आता काय होणार बघा. हे 1 प्लस ओमेगा म्हणजेच ते होणार 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड, 1 प्लस ओमेगा ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड इंटू या टर्म्स आहेतच मायनस ओमेगा आणि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड.
परंतु आता ह्या ज्या सर्व प्रॉपर्टीज आहेत ना, ह्या अनेक वेळा आपल्याला वापराव्याच लागणार आहेत. काय प्रॉपर्टीज बघा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड हे 0 असतं. त्याच्यामुळे 1 प्लस ओमेगा याची किंमत असते मायनस ओमेगा स्क्वेअर्ड. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड याची किंमत असते मायनस ओमेगा. ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला यूज करायच्या आहेत. मग आता इथे 1 प्लस ओमेगा आहेत, मग त्याची किंमत मायनस ओमेगा स्क्वेअर्ड, म्हणजे हे काय झालं, मायनस ओमेगा स्क्वेअर्डचा स्क्वेअर. मायनस ओमेगा इथे आहेतच, आणि हे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्डसुद्धा मायनस ओमेगा. म्हणजे आता एकूण काय झालं, हे ओमेगा स्क्वेअर आधी हा मायनसचा स्क्वेअर म्हटल्यावर तो प्लस झाला, आणि हे ओमेगा रेस टू 4 आणि इंटू हे ओमेगा मायनस ओमेगा म्हणजेच ओमेगा स्क्वेअर्ड, म्हणजेच हे किती झालं, ओमेगा रेस टू 6. पण ओमेगा रेस टू 6 हा 3चा मल्टिपल आहे, त्यामुळे आपल्याकडे प्रॉपर्टी आहे ना की ओमेगा रेस टू 3n इज 1 फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू z. मग हे 3चा मल्टिपल आहे, सो फायनली आन्सर इज 1. So nothing new is used. Only properties of cube roots of unity are effectively used in this, solving these or getting values of these problems. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this particular problem. Now we will see here. See what is written here. चौथा problem बघा. If alpha and beta are the complex cube roots of unity, show that this is 0. So see the fourth problem. काय दिलंय बघा, अल्फा अँड बीटा. फोर्थ प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्झरसाइज 1.4. अल्फा अँड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. show that first part, in that a part we will do alpha square plus beta squared plus alpha beta equal to 0. आता कसं आहे बघा, अल्फा आणि बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. याचाच अर्थ काय, लेट अल्फा इज ओमेगा अँड बीटा इज ओमेगा स्क्वेअर्ड. बीटा इज ओमेगा स्क्वेअर्ड. दोनच असतात ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी दोनच आहेत, एक ओमेगा, दुसरा ओमेगा स्क्वेअर. मग आता काय होईल बघा, अल्फा म्हणजेच ओमेगा आहे, तर आपला हा जो लेफ्ट हँड साईड जे आहे ना, व्हॉट इज युअर लेफ्ट हँड साईड, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर्ड प्लस अल्फा इंटू बीटा. नाउ धिस आय कॅन राईट ॲज अल्फा म्हणजेच ओमेगा आहे, त्यामुळे ओमेगा स्क्वेअर. बीटा म्हणजेच ओमेगा स्क्वेअर्ड आहे, म्हणजेच बीटा स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार, ओमेगा स्क्वेअरचा स्क्वेअर, आणि प्लस अल्फा इंटू बीटा म्हणजेच ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड. ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड असं होईल ते. मग हे ओमेगा स्क्वेअर्ड, मग हे ओमेगा रेस टू 4 आणि हे प्लस ओमेगा क्यूब. पण आता ओमेगा रेस टू 4 म्हणजेच काय असतं, ओमेगा स्क्वेअर्ड हे आहेच. ओमेगा रेस टू 4 म्हणजेच काय, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा आणि प्लस ओमेगा क्यूब विच इज 1. सो दिस इज ओमेगा स्क्वेअर्ड. ओमेगा क्यूब इथे पण आहे, इथे पण आहे, आणि यू नो ओमेगा क्यूब म्हणजेच 1 असतं. सो दिस इज ओमेगा, जस्ट 1 इंटू ओमेगा, आणि हे ओमेगा क्यूब म्हणजे 1. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड, वी नो दॅट इट इज 0. सो दॅट इज वॉट वी हॅव सपोज टू प्रूव्ह. It is 0. This is what we are interested in proving. So this is not difficult problem, right? Now we will go for some more problems. Actually that second problem, in that we will solve this 4 madla B. So B part काय आहे बघा त्याच्यामध्ये की x इज अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1. अल्फा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1. You have to prove this is 0. And alpha beta are cube roots of unity, complex cube roots.
So we can say as alpha and beta are complex cube roots of unity. Complex cube roots of unity let alpha is equal to omega and beta is omega squared. I will enlarge this. So LHS, what is LHS here? Alpha raised to 4 plus this beta raised to 4 and plus alpha raised to -1 beta raised to -1. मग ते अल्फा म्हणजेच ओमेगा घेतोय आपण. सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा रेस टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड रेस टू 4 प्लस नाउ दिस इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, राइट? So okay, we will write it here. That means now alpha is omega, so this is omega raised to -1 into omega squared raised to -1. So now this omega raised to 4, what this will become? Omega raised to 4 म्हणजेच मला असं लिहिता येईल ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, हे ओमेगा रेस टू 2 रेस टू 8 म्हणजेच ते 2 रेस टू 4 म्हणजेच एकूण ओमेगा रेस टू 8 होणार. आणि हे काय होणार बघा, प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय होणार बघा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू 1 असते ॲज यू नो. ओमेगा क्यूब इज 1. ओमेगा रेस टू 8 जे तिथे आहे ते मला कसं लिहिता येईल, ओमेगा रेस टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड. आणि ओमेगा रेस टू 6 चा 3चा मल्टिपल आहे त्यामुळे हे 1 इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड. सो इट इज ओमेगा स्क्वेअर्ड. सो दिस इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा म्हणजेच ते 1 इंटू ओमेगा ओमेगा झालं, हे ओमेगा स्क्वेअर्ड झालं आणि हे ओमेगा क्यूब आहे बघा. ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर यांचा गुणाकार किती, ओमेगा क्यूब. सो दिस इज 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, पण ओमेगा क्यूब म्हणजे 1 असतं. सो दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड प्लस 1 विच इज 0 बाय द प्रॉपर्टी. सो वी हॅव प्रूव्ड दॅट प्रॉपर्टी. ओके, इट इज प्रूव्ड. तो ह्या सर्व ठिकाणी आपणाला ज्या 3 प्रॉपर्टीज कायम आपण वापरतो आहोत, इन अ नटशेल आय विल से दिस, कारण कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट आहे. तर आपण बघा काय केलं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हे इक्वेशन सॉल्व्ह करून जे काही मिळालं त्या ज्या एक्सच्या व्हॅल्यूज मिळाल्या दे आर क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. मग त्या काय मिळाल्या, एक 1 मिळाला, मग -1 प्लस I√3 अपॉन 2 ही दुसरी व्हॅल्यू मिळाली आणि तिसरी मिळाली -1 मायनस I√3 अपॉन 2. आणि आपणाला असं लक्षात आलं की ह्याचा स्क्वेअर हा आहे त्यामुळे ह्याला आपण 1 म्हटलं आहे तेच, ह्याला ओमेगा आणि हे ओमेगा स्क्वेअर. बस हे पहिलं आपण सिद्ध केलं. आणि नंतर ज्या प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या त्याच्यामध्ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड दिस इज 0. तसंच मग त्याच्यातून आणखी आउटपुट्स काय आली, तर 1 प्लस ओमेगा इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर्ड, दिस इज व्हॉट वी गॉट. देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू मायनस ओमेगा, दिस इज व्हॉट वी गॉट. Omega plus omega squared is -1, this we got. This is nothing difficult, just we are taking one term on the right hand side already contained 0, so this is okay. Omega raised to 3n is 1 for all n belonging to z. कुठलीही इंटीजर म्हणजे थोडक्यात काय, 3चा मल्टिपल, 3चा इंटिग्रल मल्टिपल ओमेगाचा म्हणजे ओमेगा रेस टू 6, ओमेगा रेस टू 9, ओमेगा रेस टू 12 हे सर्व 1 येतात. एनिथिंग समजा तेच 102 जरी असेल, ओमेगा रेस टू 105 असेल, 105 हे 35 गुणिले 3 आहे म्हणजे तो 3चा मल्टिपल आहे 105, त्याची व्हॅल्यू 1. इमिजिएटली यू कॅन टेल. पण त्याच्यामुळे काय झालं, ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 टाईप जर गोष्ट आली तर ते ओमेगा, आणि ओमेगा रेस टू 3n प्लस 2 टाईप जर गोष्ट आली तर ते ओमेगा स्क्वेअर्ड. त्यामुळे आणखी एक आपल्याला आउटकम मिळतं, ओमेगा रेस टू 3n प्लस ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3n प्लस 2 हे 0 असणार. दिस इज 0. ह्याचं कारण काय, साधं आहे ना, ह्याच्यातून ओमेगा रेस टू 3n जर तुम्ही कॉमन घेतला तर इथे 1 येणार.
बघा ह्याच्यातून मी समजा ओमेगा रेस टू 3n कॉमन घेतला. का कॉमन घेणार, तर 3n 3n+1 आणि 3n+2 यातली सर्वात लहान व्हॅल्यू 3n आहे. सो दॅट इज टेकन कॉमन, म्हणजे इथे 1 येणार. बरं ऑलरेडी ओमेगा रेस टू 3n आपण बाहेर घेतल्यामुळे ह्याचा इथे ओमेगा नुसता येणार, ओमेगा रेस टू 1 येणार ते, आणि इथे ओमेगा स्क्वेअर्ड येणार. मग हे सर्व 0 आहे. त्यामुळे ओमेगा रेस टू 3n किती आहे, याला काही व्हॅल्यूज नाही उरली. इंटू 0 तुम्ही करतात, सो दॅट इज 0 ॲज दिस क्वांटिटी इज 0. अशा प्रकारे आपण हे सर्व प्रूव्ह करू शकता. आणि कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्हाला आला तरी आपणाला ह्याच्या व्यतिरिक्त काहीच वापरावं लागत नाही. ॲज आय हॅव टोल्ड यू, mathematics that you are expected to study in 11th and 12th standard is like this. There are certain things, certain formulae, certain methods. You have to understand them properly and use those things in solving the problems. काही वेगळं आपल्याला लागत नाही. या सर्व गोष्टी मला नीट माहिती पाहिजे. म्हणून एक चांगली सवय लावायला पाहिजे तुम्हाला. प्रत्येक चॅप्टर झाला की त्याच्यामध्ये काय काय फॉर्म्युले आहेत त्यांचं एकत्रीकरण करा. काय काय वेगवेगळ्या मेथड्स आपण शिकलो, काय काय थिअरम्स आपण शिकलो. तर डी मॉरिस थिअरम इथे तुम्ही शिकलात, त्याची प्रूफ आपल्याला पुढे करायचे. कॉस थिटा, डी मॉरिस थिअरम काय आहे, कॉस थिटा प्लस आय इंटू साइन थिटा ब्रॅकेट रेस टू एन इज कॉसेन थिटा प्लस आय इंटू साइन एन थिटा. वी आर नॉट एबल टू प्रूव्ह दिस ॲट दिस मोमेंट बिकॉज वी रिक्वायर लॉट ऑफ अदर नॉलेज टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट. ट्रिग्नॉमेट्री आपल्याला माहिती पाहिजे. नॉट ओनली ट्रिग्नॉमेट्री, वी शुड नो the method of induction which is used for proving any property of positive integers. मग ती शिकल्यानंतर आपल्याला डी मॉरिस थिअरम पण प्रूव्ह करता येईल. त्यामुळे ह्या संपूर्ण चॅप्टरमध्ये आपण जे जे काही, आता बघा इथे जर आपण पुस्तकाकडे बघितलं तर आता तुमच्या लक्षात येईल की आपलं थिअरी पार्ट आता संपलेला आहे. म्हणजे आता हे लेटस रिमेंबर म्हणून त्यांनी दिलं, सम थिंग्स दे हॅव गिवन अँड देन दे हॅव स्टार्टेड विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज, राईट. सो चॅप्टरमध्ये जे जे काही शिकायचं होतं की कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय, आय म्हणजे काय, आय स्क्वेअरच्या आयच्या वेगवेगळ्या पॉवर्सबद्दल माहिती, क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी, डी मॉरिस थिअरम, अर्गन डायग्राम्स, ओके, मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हाऊ टू ॲड टू, सबट्रॅक्ट टू, मल्टिप्लाय टू अँड डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ऑल दीज थिंग्स यू आर टॉट इन दिस चॅप्टर अँड युझिंग ऑल दीज थिंग्स you can solve every problem that is expected from you. It's like a chess game. Chess मध्ये जसे rules असतात, you have to use those rules and optimize your game. Same story here. So I hope you enjoyed this lecture. We will continue in the next lecture. Till then, thank you.